قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ بدعۃ منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی بآواز بلند پڑھیے، سب مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند روشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وعترتہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ چھت پہ دوسرے فلور پہ خواتین کے لیے جو انتظام تھا وہ کم پڑ گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین سے معذرت کی جائے کہ انشاءاللہ کل ہم تیسری منزل پہ نیا بندوبست انشاءاللہ کر دیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرمائیے گا، اور آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کو بیٹھنے کو جگہ نہیں مل سکی، دائیں بائیں اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، میں دعا کروں گا کہ یا اللہ جو کھڑے ہیں انہیں زیادہ اجر عطا فرما۔ کوشش یہ کریں کہ بزرگوں کو کھڑا نہ ہونا پڑے، بوڑھے لوگوں کو ضرور جگہ میسر آ جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم آپ کے لیے اس انتظام کو مزید اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ایثار کا مظاہرہ کریں، جو بیمار، کمزور اور بوڑھی خواتین ہیں ان کو جگہ ذرا زیادہ فراہم کر دی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ اس پروگرام کو آگے چلایا جا سکے۔ عزیز دوستو، آج 3 رمضان المبارک ہے، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے گھر کی ہیں عزت، نبی سے سنتے ہیں، یہ علی کے گھر کی ہیں عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر ہم نے عنوان رکھا ہے کہ دختران اسلام کا وقار کس بات میں ہے۔ بیٹیاں جو بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ اسلام کی بیٹیوں کا وقار کس چیز میں ہے؟ اسلام کی بیٹی کو عزت کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں عورت کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، بیٹی کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، بیٹی کو وقار ملنا چاہیے۔ یورپ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، ایشیا
अपनी बेटी की बात करता है, अमेरिका अपनी बेटी की बात करता है, हर शख्स, हर मुल्क, हर कौम अपनी बेटी की बात करता है। हम आज इस्लाम की बेटी की बात करेंगे, आज हम दुख्तराने इस्लाम की बात करेंगे। हम आज अर्ज करेंगे कि बेटी जो इस्लाम की बेटी है, ज़रा थोड़ा ज़्यादा जाग के बैठिएगा, मुमकिन हो सके तो टेक छोड़ के बैठिएगा। अजीज दोस्तों, इस्लाम की बेटी का वक़ार किस चीज़ में है? कुरान मजीद में रब फरमाता फस्सालिहात, इस्लाम की बेटियों का पहला वक़ार ये है कि वो साले होती हैं, वो नेक होती है, वो साले होती हैं, वो नेक होती हैं, वो खुदा और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाली होती हैं। और दूसरा फरमाया कानितात, खुदा रसूल की फरमा बरदारी के साथ साथ वो अपने शौहर की फरमा बरदार होती है, अपने शौहर की। वल हाफिजात लिल गैब, और जब उनको कोई देखने वाला नहीं होता, और जब वो गैब के पर्दों में होती है, और जब वो सिवाय खुदा के किसी और की नजर में नहीं होती, फरमाया उस वक्त भी वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, वो पारसाई का मुजाहरा करती हैं, वो पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारती हैं, वो सालिहात हैं यानी नेक हैं, वो कानितात हैं यानी वो इताअत करने वाली हैं, फरमा बरदारी करने वाली हैं, वो हाफिजात हैं, वो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करने वाली हैं। अजीज दोस्तों, सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारा अकीदा ये है कि सहाबा और अहले बैत मासूम नहीं होते। हमारा अकीदा ये है या खुदा मासूम है, या अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मासूम मखलूक को पैदा किया उसमें फरिश्ते मासूम हैं, उसमें अंबिया मासूम हैं, इसके अलावा कोई मासूम तो नहीं। लेकिन सहाबा और अहले बैत वो शख्सियात है जो मासूम तो नहीं लेकिन महफूज जरूर हैं। सहाबा और अहले बैत मासूम तो नहीं लेकिन महफूज जरूर है। अल्लाह ने उन्हें गलतियों से, गुनाहों से मुनज़्ज़ा और पाक रखा होता है। मासूम तो नहीं, महफूज जरूर है। अव्वल तो खता होती नहीं, और अगर होती भी है तो इसलिए होती है कि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए, इसलिए होती है कि हमें समझ में आ जाए कि तौबा कैसे करनी है। अजीज दोस्तों, दो बातें बेटियों, माओ, बहनों को ये सिखाना है। हमने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के उसको बतलाना है कि मेरी बेटी, मेरी बहन, दो बातें अगर तू सीख गई, दो चीजें अगर तू जान गई, दो बातों में अगर तू कामयाब हो गई, तो फिर तेरी दुनिया भी बन गई, फिर तेरे दामन में इज्जत भी आ गई, फिर तेरे हुकूक महफूज हो गए, फिर तेरे दामन में सारी खैर इकट्ठी हो गई, फिर आखिरत की इज्जतें भी तेरी, कब्र भी तेरी, हशर भी तेरी। दो बातें, तवज्जो है आपकी? दो बातें बेटियों को समझा दो। बेटियों, दो बातें अपने पल्ले से बांध लो। एक तो अपने गिर्द शर्मो हया का पर्दा ओढ़ लो, ये पल्ले से बांध लो, बात तुम्हारी इज्जत पर्दे के अंदर है। और दूसरा, अपने शौहर की इताअत अपने ऊपर लाजमी करार दे लो, तुम्हारा वक़ार इस बात में पोशीदा है। दो बातें जो खातून हासिल कर गई, अगरचे मुश्किल है, अगरचे इसके अंदर मेहनत ज्यादा लगेगी, अगरचे ये मामला थोड़ा कठिन है, पर्दे का पाबंद करना और शौहर का इताअत गुजार हो जाना, अगरचे ये दोनों बातें थोड़ी देर के लिए मुश्किल लगेंगी, लेकिन बेटी तेरी इज्जत इसी में है, बहन तेरा वक़ार इसी में है, इसी में तेरा सारा कुछ पोशीदा है, यही तेरी जन्नत है, यही तेरी रहमत है, यही तेरा करम है, यही तुझे खुदा की जात मिल जाएगी, यही तुझे रसूलुल्लाह का करम नसीब हो जाएगा, यही तुझे सैयदा आयशा की चादरे तनवीर का नूर मिल जाएगा। और अगर तू बापड़ता रही और शौहर की फरमा बरदार रही तो यही तुझे सैयदा फातिमा की चादर ततहीर की पाकीज़गी नसीब हो जाएगी। अगर तू यहां अगर दो बातों में, और मेरी बहन और मेरी बेटी याद रखना, पर्दा सबको नहीं मिलता, पर्दा सबको नहीं मिलता, गुलाब सब जगह नहीं चढ़े होते, इमारतें बड़ी हैं पर गुलाब सिर्फ काबे को ही चढ़ा करता है, किताबें बड़ी हैं पर गुलाब सिर्फ कुरान को ही चढ़ा करता है,
हर एक को गुलाफ नहीं चढ़ते, हर एक पर्दे में नहीं रह सकता। पर्दे में वही रहता है जो पाकीज़ा होता है, पर्दे में वही रहता है जो कीमती होता है। खुदा का घर काबा पाकीज़ा है तो काले रंग के गुलाफ में लिपटा हुआ है। सारी दुनिया किताबों से भरी हुई है, लेकिन कुरान पाकीज़ा है तो गुलाफ में लिपटा हुआ है। पाकीज़ा चीजें पर्दे में होती हैं। पाकीज़ा चीजें, बोलिएगा, पाकीज़ा चीजें। अगर तू पाकीज़ा है तो फिर तू पर्दे में रहेगी, अगर तू पाकीज़ा है तो फिर तू पर्दे के अंदर वक्त गुजारेगी। रसूल रहमत, नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज है। औरतों पर्दे में रहो। घर से निकलो तो जरूरी काम के लिए, घर से निकलो तो दीन के लिए, घर से निकलो तो किसी मजबूरी के लिए, वरना घर से ना निकलना। ये लफ्ज लिख लेना दिल पे। मदीने के चांद की जुबान अतहर खुली, आमिना के लाल ने जुमले बयान किए, सैयदा फातिमा के बाबा ने बात समझाई और कमाल कर दी। फरमाया, बेटी जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी, हदीस भूलना ना, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, बेटी जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू खुदा के करीब होती जाएगी। मेरे दोस्तों लिख लो, बेटियों लिख लो, बहनों लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, मेरे रसूल पाक के लफ्ज लिख लो। सैयद आलम ने फरमाया, जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू खुदा के करीब जाती जाएगी। और जो खुदा के करीब होता है वही मुस्तफा के करीब होता है, और जो खुदा के करीब होता है वही रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के दुरूद पाक पढ़िए बाबाज बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। फरमाया, जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू अल्लाह रसूल के। और मेरे महबूब ने फरमाया, जब तू घर से निकलती है तो शैतान तुझे ताड़ता है। बेटी जब तू घर से निकलती है, बहन जब तू घर से निकलती है, शैतान तुझे झांकता है, शैतान तेरा पीछा करता है, वो तेरे पीछे बुरी नजरें लगाता है, वो तुझे देखने के लिए मुज़य्यन करने की कोशिश करता है। जितनी तू घर के अंदर रहेगी उतनी तू खुदा के करीब रहेगी। जितनी तू घर के अंदर, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए, बहनों बेटियों, जो औरत खुशबू लगाए, अपने ऊपर खुशबू छिड़के बाजार जाए, इरादा ये हो कि लोगों की मेरी तरफ तवज्जो हो, लोग मेरी तरफ देखें। फरमाया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए, मेरे हबीब फरमाते उस पर अल्लाह की लानत है। फरमाया, जो खुशबू लगा के बाजार गई उस पर अल्लाह की लानत। और फरमाया, जो खुशबू लगा के बाजार गई उस पर फरिश्तों की लानत। रहमतल लिल आलमीन रसूल, रहमतल लिल आलमीन रसूल। मेरे नबी ने लानतें नहीं बरसाई, लेकिन बेटी, मेरी बहन, अगर तू खुशबू लगा के बाजार गई तो तुझसे तो आमिना के लाल भी नाराज नजर आते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के बाजार गई उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और फरमाया उस पर मुझ मोहम्मद की भी लानत। फरमाया, लानत है उस औरत पर जो खुशबू लगा के बाजार गई, खुशबू लगा के बाजार गई। और ये सिर्फ औरत की ड्यूटी नहीं, बाप की ड्यूटी है बेटी का ख्याल करे, शौहर की जिम्मेदारी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। तुझे पता होना चाहिए तेरी बीवी को किस किस चीज की हाजत है और कौन कौन सी चीज तुझे घर की चार दीवारी में उसे मुहैया करनी है। भाई को पता होना चाहिए उसकी बहन किस वक्त बाजार जाती है, किस गरज के लिए जाती है। बेटे को खबर होनी चाहिए कि अब मैं जवान हूँ, अब मुझे घर की सारी जरूरियात घर के दरवाजे के अंदर फराहम करनी है। नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नम में जाएगी। एक औरत 4 आदमियों को लेकर दोज़ख में जाएगी।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانا؟ فرمایا بے پردہ پھرتی رہی، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی رہی، گناہوں کے بازار اس کی وجہ سے سجتے رہے، اس کی وجہ سے بد نگاہیاں ہوتی رہی، لوگوں کے ایمان میں خلل آتا رہا۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہوئی، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے رب نے فرمایا تو بے پردہ گھومتی تھی، تو اپنے چہرے کو دکھاتی تھی، تو غیروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی، تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اب تجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ بی بی بولی، بول کے کہنے لگی مولا میرا اکیلی کا قصور نہیں، ذرا میرے باپ کو تو بلا۔ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہم نے، ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، بیٹی کو 12,000 کا موبائل نہیں لے کے دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہم نے آگ کا انگارہ پکڑایا ہے۔ انگارہ دے کے کہتے ہو جلنا نا، انگارہ پکڑا کے کہتے ہو نا اس کی تپش سے دور رہنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا عورت کہے گی یا اللہ بلا ذرا میرے باپ کو، بلایا، مولا اس سے پوچھ، ساری باتیں منوا لیتا تھا، اگر یہ حکم کرتا تو میں کبھی پردہ نہ چھوڑتی، اس نے مجھے کہا ہی نہیں، برقع لا کے ہی نہیں دیا، مجھے کبھی نقاب پہننے کو کہا ہی نہیں، یا اللہ میں اکیلی قصوروار نہیں، میرا باپ بھی میرے جرموں میں برابر کا شریک ہے۔ میرے رسول کی زبان سے نکلا، رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کے باپ کو اور اس دونوں کو جہنم میں پھینک دو۔ کہے گی مولا تو سارا کچھ جانتا ہے پر ذرا رک جا، میرے شوہر کو تو بلا، اگر ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس کے تیور بگڑ گئے، اگر ذرا کپڑے وقت پہ استری نہ ہوئے اس نے جھڑک دیا، جوتے پالش نہ ہوئے تو میکے بھیج دیا، اور میں بے پردہ پھرتی رہی، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ بلا میرے شوہر کو، پورا قصوروار ہے یہ میرے گناہوں میں۔ میرے رسول فرماتے ہیں رب فرمائے گا اٹھاؤ اس کو اور اس کے شوہر کو اور اس کے باپ کو، تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ کہے گی مولا نہیں، ذرا میرے بھائی کو بھی تو بلانا، اس سے پوچھ کہ ہر بات تو ڈانٹ کے منوا لیتا تھا، یہ ذرا موڈ بنا لیتا تھا تو میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے کام کاج میں لگ جاتی تھی، یہ بھائی کی محبت میں بلیک میل کر کے سارا کچھ کرا لیتا تھا، پردہ نہیں کرا سکتا تھا، یہ میرے چہرے پر نقاب نہیں دلوا سکتا تھا، اللہ یہ برابر کا قصوروار ہے، اسے پکڑا جائے، میرے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا پکڑو چاروں کو۔ کہے گی مولا نہیں، ابھی میرا بیٹا باقی ہے، بلائیے میرے بیٹے کو، بلائیے، ہر بات رو کے منوا لیتا، یہ ذرا سا موڈ بنا کے سائڈ پہ ہوتا تو میری جان نکل جاتی۔ اس کو نہیں خبر تھی مجھے پردہ کروانا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ماں کا چہرہ بے نقاب ہے، با پردہ کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بی بی ایک ہے اور 4 بندوں کو دوزخ میں لے گئی ہے، ایک عورت 4۔ ذمہ داری کا احساس کیجئے ذمہ داری کا۔ آج یہ بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور آج یہ بھٹکتے ہوئے لوگ اور آج یہ بھولے بھسرے، کہیں کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں کہیں ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ رسول پاک شاہ لولاک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج لستن کاحد من النساء، رب فرماتا ہے جیسے میرے نبی کی بیویاں ہیں کائنات میں دوسری کوئی نہیں، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ عورتیں تھیں وہ میں نے اپنے نبی کی زوجیت میں دی ہیں، جو سب سے پاکیزہ تھیں، جو سب سے اچھی تھی، جو سب سے خیر والی بیویاں تھیں، وہ میرے رسول کے حرم اطہر میں آئی ہیں۔ صحابی آئے عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینے ہیں، حضرت میمونہ حضور کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مخدوم نابینا آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی، اور اس ایک حدیث کا پس منظر سمجھ جائیں تو سارا مضمون سمجھ میں آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مخدوم آئے، فرمایا میمونہ پردہ کرو، پردے کا مفہوم سمجھیے گا۔ میمونہ یا رسول اللہ کس سے کروں، وہ تو نابینا ہے۔ میمونہ
पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों, पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफा, अलीउल मुर्तजा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाजा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाजा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए जरा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी अली सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा। बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं, आका मैं जवाब दूं। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। आका मैं जवाब दूं। हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया सबसे अच्छी औरत वो होती है
جس کو کبھی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، حضور اس کے چہرے کا پردہ ہو اور آقا پھر اس کی آنکھ کا بھی پردہ ہو، اس نے بھی کبھی غیر محرم نہ دیکھا ہو۔ جواب کس نے دیا؟ حضرت علی نے۔ شاباش ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو۔ حضور مسکرائے اور فرمایا میں سچ نہیں کہتا، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا میں سچ نہیں کہتا۔ جناب علی فرماتے میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، میں نے کہا جواب تو میں نے دیا ہے، پر شاباش فاطمہ کو مل گئی ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاکیزہ پاکیزہ ہے وہ خاتون جو صرف چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتی، آنکھیں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جو نظریں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کا پیکر بنایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں۔ کتنی؟ خاموش کوئی نہ رہے، سارے بولیے گا کتنی؟ 4 خوبیاں ہوں۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا نماز پڑھے پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے پابندی سے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، پردہ کرے شریعت کے مطابق، اور میرے رسول نے فرمایا چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کا خامد راضی ہو، اس کا خامد اس سے۔ فرمایا باقیوں کے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ کھلے گا، 4 خوبیوں والی بی بی جب آئے گی تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے۔ یہ عورت جب آئے گی جو خامد کی میرے رسول پاک نے فرمایا جو بی بی اس حال میں گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، فرمایا اللہ اس سے حساب ہی نہیں لے گا۔ اس کا خامد اگر اس سے راضی ہے، بیویو اور تو سنو، گلا شکوا شکایتیں ہر وقت، میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی، فرمایا اللہ 2000 گنا معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں۔
لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اور اب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے تیگ لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔
बाप बीमार है, खामन की इताअत करेगी तो जजा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामन की इताअत करेगी तो बेहतर जजा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामन की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जजा देगा। दोस्तों ये हैं मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाएं तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाएं तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं। कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे। चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। औरतें, मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी। हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएं भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी बाजे हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियो वलियो गौसो कुतबो अब्दालो, गर्दने झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है।
الفاطمہ تو بدعت منی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں، حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، خدیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو، اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟
इसको फर्मा बरदारी सिखा। दो आदमी कभी सरदार नहीं होते, दो आदमी कभी सरदार। बाप कितने होते हैं? सारे बोलिए, बाप कितने होते हैं? हेडमास्टर, गाड़ी चलाने वाला, शौहर। इताअत एक की हो सकती है, दो की नहीं होती। हेडमास्टर दो हो सकते हैं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं ना दो हो सकते। बाप एक ही है ना, दोनों की इताअत नहीं होती। बीबियों, इताअत तो खामंद की होगी। ये तो बहरहाल हक है कि इताअत तो खामंद की होगी। तुम इताअत कराना चाहोगी तो फसाद होगा, इसलिए कि अगर कोई दूसरा आके स्टीयरिंग छीनेगा तो एक्सीडेंट कराएगा। इसलिए कि ड्राइवर एक है। तुम चाहती हो इक्तदार हमारे हाथ में आए। अल्लाह कहता है अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर अफसर बना दिया है, मैंने मर्दों को फजीलत दे दी है। जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम मान लो, जब अल्लाह ने बनाया है तो तुम इख्तदार हासिल करने की कोशिश करती हो। इख्तदार तुम्हारा है ही नहीं, इख्तदार बहरहाल शौहर का है। तुम्हारा इख्तदार पूरे आंगन पे आ जाएगा। तुम एक शौहर की फरमा, और मैं गारंटी के साथ बात अर्ज करता हूं, और कौल किसका है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं जो बीबी चाहती है कि मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार रहे, जो औरत चाहती है कि मेरे घर में अमन रहे और मेरे बच्चे मेरे बन के रहे, फरमाया वो अपने शौहर की बन के रहे, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, बच्चे उसके फर्मा बरदार। और याद रखना ये तजर्बे की बात है, जो बीबी खामद की फर्मा बरदार होती है उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदार होती है। एक पे हुकूमत ना करो, पूरे घर पे हुकूमत मिल जाएगी। एक पे ना करो, एक को हकम तस्लीम कर लो, एक को बड़ा मान लो, एक के सामने झुक जाओ, बाकी सब पे तुम्हें हुकूमत मिलेगी। दो ही बातें हैं इस्लाम की बेटियों का, दो बातों में वकार है। एक तो इस बात पे कि पर्दा ओढ़ के रखें, अपने आप को छुपा के रखें, और दूसरा इस बात में वकार है कि वो अपने खामन की फर्मा बरदारी करें। तीसरी बात और आखिरी बात, दीन के लिए अपना किरदार अदा करें। दीन के लिए हमें भी चाहिए कि जहां हम बेटी को बड़ा कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे रसूलुल्लाह का दीन भी पढ़ाएं, उसे सुन्नत शरीयत भी। ख्वाजा खाजगान कुतुबुल औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन मस्जिद गए, उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई तो ख्वाजा साहब ने 15 सिपारे सुना दिए। 15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुनाए। अच्छा चलो मान लिया, जुबानी सुनाए। कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, और सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए। मुझे सुन सुन के ही 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 3 बच्चे थे, हजरत फातिमा के। इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए। कितने बच्चे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबी शरीफ से निकल रहा था, तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ, पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते हैं। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया। मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दे तो मेरी जुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गों बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो। यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे, लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे औनो मोहम्मद भी शहीद। पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी,
जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा ये है, जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साये में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया। आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया है, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया है। ये 3 साल का एक लाल है, रोती रही। सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता। क्या करूं, 3 साल का लाल है, ना रह सकी, उठी मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगे बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज आई या मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, कहा सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया, आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका तेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा। कहने लगी सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल, जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते हैं। मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता और मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोनिया जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेज आए तो मेरा लाल आगे करना। सोनिया ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोनिया तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया चाहती क्या है। कहा सोनिया मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं। दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया, फरमाया जा इसको घर ले जा, और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। तुझे शहीद की अम्मा कह के अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती हैं, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। फिर वही बात दोहराऊंगा, कल जब आना तो अकेले ना आना, साथियों को साथ लेके आना, दोस्तों समेत आना। मैं फिर माफी मांगता हूँ, कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बहनों से, बेटियों से फिर माजरत करता हूँ, जो आपको तकलीफ पहुंची, जिस तरह भी पहुंची, उसके लिए फिर से माजरत करते हैं। कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे।
بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ پیرا جانے احمد پیرا حد بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا یا رسول اللہ تیرے در کی فضا گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت فقیروں اور گداؤں کو سلام یا رسول اللہ در کی فضا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم تیرے عاجز بندے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اللہ کریم صبح صبح نیند کا وقت چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدا بندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے باطن کو پاکیزگی سے بھر دے، اللہ ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو محبوب پاک کی محبت سے بھر دے، اللہ ہم پہ نظر عنایت فرما دے، اللہ ہم پہ نظر کرم کر دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ہمیں ریاکاریوں سے بچا لے، اللہ توفیق اخلاص نصیب کر دے، یا اللہ دین کی مخلص نوکری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہم غریبوں پہ نظر کرم فرما، ہم گناہگاروں پہ نظر کرم فرما، اللہ حضرت فاطمہ کا صدقہ کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرما، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اللہ اتنی مائیں بہنیں بچیاں
دور و نزدیک سے چل کے آئی ہے، تیرے محبوب کی شہزادی کا یوم وصال ہے، اللہ ان کی جھولیاں دامن مراد سے بھر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا